Taylor sat impassively throughout the reading of the judgment, Please rise. rising at the end to hear the decision. That Charles Gankett Taylor remains in the custody of the Special Court for Sierra Leone, pending the finalization of arrangements to serve his sentence. Taylor will now be transferred from a detention centre in The Hague, possibly to a British maximum security prison. His victims were pleased by the decision, but said they were still suffering. So many of us are in freedom suffering. We are suffering, and he is here, even though he's in court, but he's somehow enjoying some facilities. Judges last year convicted Taylor on 11 counts of war crimes and crimes against humanity for aiding and abetting the rebels who murdered, raped and pillaged their way through neighbouring Sierra Leone during an 11-year civil war which cost 50,000 lives until 2002. During the trial, Taylor said his involvement was not proved and he denied running a so-called blood diamond trade, swapping precious stones for weapons and personal wealth. Never, ever did I receive, whether it is mayonnaise or coffee or whatever jar, never receive any diamonds from the RUF. It's a lie, it's a diabolical lie. Never. I solemnly swear on the Bible. In August 2010, supermodel Naomi Campbell testified at the trial. Taylor gave her a large rough-cut diamond after a dinner hosted by Nelson Mandela. The prosecution say Taylor should serve 80 years because of his involvement. Tim Friend, Al Jazeera. আজকে আমি আমাদের শুধুমাত্র ডিফেন্সের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। You must hear me out. যে ভিডিওটা দেখলেন আল জাজিরার করা ওয়ার ক্রিমিনাল লাইবেরিয়ার চার্লস টেলর তার কনভিকশনের ভিডিও এটা। চার্লস টেলর দ্য ওয়ার লর্ড সেখানে যে ওয়ার ক্রাইম করেছে আন্তর্জাতিক আদালতে যে বিচারটা হয়েছে তারপরে কনভিকশনের সময় আল জাজিরার এই ডকুমেন্টারি এই ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখালাম। আমি কি বলতে চাইছি? আমি বলতে চাইছি যে আমার দেশে আজিজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আল জাজিরার অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান এখানে তারা দেখিয়েছে, ইটস মোর দ্যান চার্লস টেলর, ইটস মোর দ্যান চার্লস টেলর, ওয়ে মোর। চার্লস টেলর তো একজন, আমাদের এখানে মাফিয়া স্টেট হাসিনা এবং আজিজ এবং অন্যান্য সবার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তারা এনেছে এটা চার্লস টেলরের চাইতে অনেক 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 গভীর, আরো অনেক অনেক বেশি, অনেক অনেক বড়, অনেক অনেক বেশি ক্রিমিনাল। Combined, all these people, all the Prime Minister's men, the allegation by the Al Jazeera television, that documentary, আমাদের আর্মি তাদের বিরুদ্ধে যে ম্যাসিভ ম্যাসিভ অভিযোগ তারা এনেছে, শুধুমাত্র অভিযোগ মানে বিএনপি জামায়াত শিবির ব্লেম গেম। হোয়াই ব্লেম গেম? হোয়াই প্লেইং ব্লেম গেম? কেন বিএনপি জামায়াত শিবির এই যে ব্লেম গেম এটা করা হচ্ছে? দিস এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস অ্যালিগেশন, অত্যন্ত গভীর এবং এক্সটেন্সিভ অ্যালিগেশন এগেইনস্ট দিস মাফিয়া স্টেট। আমাদের ডিফেন্স তারা চুপ করে থাকতে পারে না। দে হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান আনসার, দে মাস্ট রেসপন্ড টু দি সিরিয়াস কল। আমাদের ডিফেন্স আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র, ইফ দিস ইজ ট্রু যে আজিজ এবং মাফিয়া স্টেট তার যে কাজগুলো করেছে এই ডকুমেন্টারিতে যেগুলো দেখানো হয়েছে, ইফ দিস ইজ ট্রু, ইটস এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড সিরিয়াস। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী চুপ থাকতে পারে না। They must come out and say something to the nation so that we understand, the Aziz এবং মাফিয়া স্টেট এদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য নাকি মিথ্যা। They must answer to the nation, কারণ we are talking about the defense department, প্রতিরক্ষা, যাদের হাতে আমরা
এই দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছি, যাদেরকে কামান দিয়েছি, বন্দুক দিয়েছি, যুদ্ধ জাহাজ দিয়েছি, সাবমেরিন দিয়েছি, যাদেরকে পোশাক দিয়েছি, তাদেরকে বেতন দিচ্ছি, টু কিপ আস সেফ। আমাদের প্রতিরক্ষা চুপ থাকতে পারে না। They cannot just put the blame game on the Jamaat BNP Shibir and think that this is going to be washed. No. আল জাজিরার যে অভিযোগ আমাদের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে, we are talking about a defense department. I'm not talking about ABCD. I'm not talking about some mafia sardar. I'm not talking about somebody from the street যে কিনা গুন্ডা, চোর, বদমাস, সিরিয়াল কিলার। আমি তাদের কথা বলছি না। আমি বলছি না কোনো এবিসিডির কথা, যারা রাস্তাঘাটে মারামারি করে, খুন খারাপি করে, সন্ত্রাসী করে, গুন্ডাবাজি করে। আমি তাদের কথা বলছি না। No, I'm not saying about that. No. I'm not talking about somebody like এরশাদ শিকদার or somebody like যারা মানে কি বিভিন্ন সময়ে নারায়ণগঞ্জের যে সিরিয়াল মার্ডার যেটা করলো প্রায় 6-7 বছর আগে, কিংবা সাগর রুনির খুনি, আমি তাদের কথা বলছি না। আমি বলছি যে যারা কিনা আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, এইখানে যে হেড চিফ মিস্টার আজিজ, জেনারেল আজিজ, তার শরীরে প্রতিরক্ষার পোশাক, তিনি শপথ নিয়েছেন। অভিযোগ কিন্তু মাফিয়া স্টেটের বিরুদ্ধে, অভিযোগ কিন্তু জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে, ভয়ঙ্কর রকমের অভিযোগ, যেটা চার্জটের চাইতে বেশি অভিযোগ। বহু বছর ধরেই আজিজের বিরুদ্ধে নানান রকমের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমাদের ডিফেন্স এখন চুপ থাকতে পারে না। দে মাস্ট হ্যাভ অ্যান অ্যান্সার টু দ্য নেশন সো দ্যাট উই ফিল দ্যাট আজিজ ডিডন্ট ডু এনিথিং রং। আমাদের প্রতিরক্ষা চুপ থাকতে পারে না। দে মাস্ট স্পিক। তারা কেন চুপ করে আছে? তারা কেন চুপ করে আছে? কারণটা কি? তাদের তো উচিত কথা বলা, যে ভেরি ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার অ্যান্ড ইটস এ লিগাল ম্যাটার। তাদের উচিত আইনের মাধ্যমে এটাকে সমাধান করা। তাদের উচিত আল জাজিরার বিরুদ্ধে কাতারে মামলা করা। তাদের উচিত এটা একটা ট্রায়ালের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা। তাদের উচিত আইনের মাধ্যমে এটা জবাব দেওয়া। তারা চুপ থাকতে পারে না, বিকজ ইটস এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস, ইটস এ লিগাল অ্যালিগেশন এগেইনস্ট আজিজ and mafia state and his brothers who have been doing crimes over and over again throughout the country and abroad. এখানে সমস্ত ল ভায়োলেট করে আজিজের ভাইরা যা করেছে, যে সকল অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমাদের প্রতিরক্ষা দে মাস্ট কাম ক্লিন, দে মাস্ট সে সামথিং। তারা চুপ করে থাকতে পারে না। এইবারও তারা অন্যান্য বারের মতো মানে নীরব থেকে শুধুমাত্র জামায়াত বিএনপি শিবির এই যে ব্লেম গেম, আজিজ রাস্তার মধ্যে তার ভাইকে ডিফেন্ড করছে, খুনি ভাইদেরকে ডিফেন্ড করছে, মিডিয়া ট্রায়াল করছে। আজিজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে তার ভাইদেরকে ডিফেন্ড করছে। আজিজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিডিয়া ট্রায়াল করছে। আজিজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলার চেষ্টা করছে তার ভাইরা কোনো দোষ করে না, সে কোনো দোষ করে না। আজিজ মিডিয়া ট্রায়াল করে তার ভাইদেরকে ইনোসেন্ট প্রমাণের একটা অপচেষ্টা করছে। আজিজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রের নামে যে এপ্রিল মে মার্চ এপ্রিল মে কখন কি করেছে সে মিডিয়ার সামনে এগুলো জাস্টিফাই করার জন্য একটা অপচেষ্টা করছে। ইটস এ লিগাল ম্যাটার। আল জাজিরা যেগুলো বলেছে ইটস এ সেম অ্যাজ দ্য চার্লস টেলর অ্যালিগেশন। তার বিরুদ্ধে যে খুনের অভিযোগ, চার্লস টেলরের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ, সিভিল ওয়ারের অভিযোগ, আজিজের বিরুদ্ধে তার সাথে বেশি অভিযোগ। অ্যান্ড হি মাস্ট অ্যান্সার ইট লিগালি, লফুলি অ্যান্ড রেসপন্সিবলি। And he must come clean through a court, not through a media trial. একজন আর্মি চিফ যার শরীরে একটি পবিত্র পোশাক, বাহিনীর পোশাক, কি করে বিশ্বাস করতে বলেন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে মিডিয়া ট্রায়াল করছে, তার খুনি ভাইদেরকে ডিফেন্ড করছে, তার খুনি ভাইদেরকে সে ডিফেন্ড করছে। আজিজ তার 3 জন কনভিক্টেড ক্রিমিনাল ব্রাদারকে ডিফেন্ড করছে। হাউ ইউ ফিল? তার ভাইদেরকে তার আইনের হাতে সোপর্দ করার কথা। দ্যাটস হোয়াট হি শুড হ্যাভ ডান। সেটা না করে সে স্বরাষ্ট্রের নামে কবে কাগজ বের করেছে এগুলো নিয়ে নানান রকম মিথ্যা কথা বলছে। আজিজ তার ভাইদেরকে ডিফেন্ড করছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে,
উইদাউট এনি প্রুফ যে তার ভাইরা খালাস পেয়েছে। এই যে একটা ধান্দাবাজি, গুন্ডাবাজি, এমন কোনো ক্রাইম নাই যেটা আজিজ ফ্যামিলি করে নাই। হাউ ইউ ফিল যে একটা আর্মি চিফ, তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, তার পরিবারের যে কিচ্ছা কাহিনী, মানে তার যে একটা পরিবার, একটা ক্রিমিনাল পরিবার, একটা খুনি পরিবার, সন্ত্রাসী পরিবার, হাউ ইউ ফিল সে আর্মি চিফ? ছি ছি, কি এর চাইতে লজ্জার, এর চাইতে বড় কলঙ্ক সারা বিশ্ব জুড়ে এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এই আজিজ এবং মাফিয়া স্টেট এবং আমাদের শেখ হাসিনার নামে যে সমস্ত অ্যালিগেশন, সারা বিশ্ব জুড়ে সমস্ত এখন নোংরা ছড়িয়ে গেছে, মলমূত্রের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং সমস্ত মিডিয়া এখন এইগুলো নিয়ে কথা বলছে আমাদের আর্মি সম্পর্কে। ছি, যখন এই জন্যই কি আপনাদেরকে আমরা 36,000 কোটি টাকা দিই প্রত্যেক বছর টু ডু দিস টু আস? এগুলো করার জন্য আপনাদেরকে বেতন দেই, এই বদনাম করার জন্য। আজকে ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন যে কথা লিখেছে, আপনারা কি ব্যবসা করেন? ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন লিখেছে আপনারা ব্যবসা করেন, আপনারা ব্যবসায়ী। You're in partnership with the mafia state. You're doing all kinds of business. রাস্তা বানান, বিল্ডিং বানান, রোহিঙ্গা ক্যাম্প বানান, এয়ারপোর্ট বানান, আপনি এইটা বানান, ওইটা বানান, আপনারা বিজনেস করছেন মাফিয়া স্টেটের সঙ্গে। You should never do any business. You should never go into any kind of financial transaction with anyone. This is unlawful, illegal. Army should never take a penny from somebody. They should not engage in any kind of financial transaction for anyone, anywhere. It's 100% illegal. এটা ইকোনমিক্সকে বলতে হবে না, এটা আল জাজিরাকে বলতে হবে না, এটা কাউকে বলতে হবে না। এটা কমন সেন্স যে আর্মি কখনো ব্যবসা করবে না। কিন্তু যে মাফিয়া স্টেট তাদেরকে ব্যবসাতে এনগেজ করেছে। I want an answer from the Defense Department. আমি প্রতিরক্ষার কাছে আমি একটি উত্তর আমি চাইছি, আমি দাবি করছি। আপনাকে বলতে হবে কেন আপনারা ব্যবসা করেন। আর্মির ব্যবসা করা মানেই আর্মি হ্যাজ বিকাম এ করাপ্ট ইন্ডাস্ট্রি। আর্মির ব্যবসা মানেই দে হ্যাভ এনগেজড ইনটু ইলিগাল ট্রানজ্যাকশন। আর্মি ব্যবসা মানেই তারা মাফিয়া স্টেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানে ক্রাইম করছে। দ্যাটস হোয়াট দ্যাট মিনস। এটা কাউকেই বলতে হবে না। উই সি ইট ফর মেনি মেনি ইয়ার্স। আর্মি হ্যাজ এনগেজড ইনটু আনলফুল ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস এন্ড দে শুড নেভার শুড ডু দ্যাট। আপনি চুপ থাকতে পারেন না। ইউ ক্যানট স্টে সাইলেন্ট অ্যান্ড ব্লেম ইট অন জামায়াত বিএনপি শিবির। You must have an answer. You must go to court and fight it out in the court and prove yourself is innocent. আজকে আমার দেশের ভেতরে ব্যক্তি নাকি দেশ, কে বড়, এইটা নিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের নিরাপত্তাজনিত প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে। আল জাজিরা এখন আমাদের সামনে একটা কার্ড দিয়েছে, একটা রেড কার্ড। ডিসাইড নাও হু ইজ বিগ, দ্য পার্সন অর দ্য কান্ট্রি। আল জাজিরা আমাদেরকে একটা রেড কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড ইট ইজ ডান বাই দ্য ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, যারা আমাদেরকে রক্ষা করবে। তারা ব্যক্তিকে দেশের চাইতে বড় বলে বলতে চাইছে। হোয়াই আই ওয়ান্ট টু নো। দেশ বড় নাকি ব্যক্তি বড়? আপনাদের কাছে ব্যক্তি কেন বড় হয়ে গেল? আপনাদের শরীরে বাহিনীর পোশাক, আপনাদেরকে আমরা বেতন দিই, আপনাদের কামান দিয়েছি, বন্দুক দিয়েছি, গুলি দিয়েছি, আপনাদেরকে আপনার যুদ্ধ জাহাজ দিয়েছি, সাবমেরিন দিয়েছি, আপনাদেরকে সবকিছু কি দেয়নি আপনাদেরকে? এগুলা করার জন্য, এগুলো শোনার জন্য, এগুলো জানার জন্য, আল জাজিরাতে এগুলো দেখার জন্য, ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন বলবে, নিউ ইয়র্ক টাইমস বলবে, গার্ডিয়ান বলবে, এগুলো বলবে, ডয়েচে ভ্যালেতে এগুলো শোনার জন্য। ডয়েচে ভ্যালে কি বলছে? ডয়েচে ভ্যালেতে শেষে টিপসি মাসির কি বললো আপনাদেরকে? এই যে মলমূত্র আমাদেরকে মাখিয়ে দিচ্ছে আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট। আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট পুরোপুরি একটা ক্রিমিনাল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এদেরকে আমরা সৈন্যবাহিনী বলতে পারি না, এদেরকে আমরা সৈন্যবাহিনী বলতে পারি না, এদেরকে আমরা সৈন্যবাহিনী বলতে পারি না, আমরা পারবো না। এরা হয়ে গেছে মাফিয়া বাহিনী। আমাদের সৈন্যবাহিনী এখন মাফিয়া বাহিনীতে রূপান্তরিত। এদের নির্দেশ আমরা মানতে পারি না। দে হ্যাভ মেড দেমসেলভস ইনটু সাচ এ পজিশন। তারা এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে যখন তাদের কোনো আদেশ আমরা মানতে বাধ্য নই, কারণ তারা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে। আমি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট সরাসরি বলছি, জবাব দিন, তাদের অভিযোগের একটা সুরাহা করেন। গো টু ট্রায়াল, go to court, file a case against Al Jazeera in Qatar and let both party come and argue your case through a defense, through a prosecution. চুপ থাকতে পারেন না। আর চুপ থাকতে পারেন না when such an allegation is floating all over the world. আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর ম্যাসিভ allegation, this is called war crime.
দিস ইজ কল ওয়ারলর্ড, দিস ইজ কল মাফিয়া স্টেট, দিস ইজ ইট। চার্লস টেলর যেটা দেখালাম, ইটস ইভেন মোর দ্যান দ্যাট। আজিজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অ্যালিগেশন আজিজ এখানে স্ট্রেস করেছে, আপনি মনে করেন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এগুলো করেছে? তাদেরকে তথ্য প্রমাণ অ্যাবসলিউটলি রং, ইউ ডোন্ট নো নাথিং। তাদের কাছে কি ধরনের তথ্য প্রমাণ তারা রেখে তারপরে এগুলো তারা প্রোডাকশনে গেছে। তাদের ভাইরা যে কাজটা করেছে, আর আজিজ কিন্তু তাদেরকে ডিফেন্ড করছে। হি শুড হ্যান্ড ওভার হিজ ব্রাদার্স টু দ্য পুলিশ। আজিজের উচিত ছিল মালয়েশিয়াতে গিয়ে তার ভাইকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা, এটি তার ডিউটি। কিন্তু আজিজ কি করলো? সে ডিফেন্ড করছে তার কনভিক্টেড ব্রাদারদেরকে যে এখন তখন। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইলিগাল, দিস আনলফুল, and this is breaking the law. Aziz is breaking the law everywhere. Aziz is breaking the law everywhere. Aziz is constantly breaking the law. Aziz নিজেকে একজন অর্গানাইজড ক্রিমিনাল হিসেবে অলরেডি প্রমাণ করে ফেলেছে। আজিজ সবসময় আইনের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে। তার মনে যেটা আসে সে সব ধরনের আইন ভঙ্গ করে, মাফিয়া স্টেট যেটাকে বলে, অর্গানাইজ ক্রাইম যেটাকে বলে, there is no exception. Aziz doing everything criminal. এই যে নির্বাচন 2018 সালের যে নির্বাচন, এটার সঙ্গে তার ভাই জোসেফের ক্ষমা পাওয়ার যে যোগাযোগ, অবৈধ রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ যে তাকে ক্ষমা করে দিল, তার ভাই জোসেফ আজিজকে মনে করে যে আমরা এতটাই মূর্খ, আমরা এতটাই গাধা যে আমরা জানি না নির্বাচনের সঙ্গে তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর সঙ্গে, অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান, নির্বাচনে তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর সঙ্গে এটা কি সম্পর্ক? তার ভাই, তার মুক্তির, তাকে ক্ষমার কি সম্পর্ক? 6 মাস আগে তাকে ক্ষমা করে আজিজকে বানানো হলো প্রধান, তারপরে নির্বাচন, তারপরে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপ্রধান, সে প্রধানমন্ত্রী। কে বানিয়েছে? এই আজিজ বানিয়েছে তার ভাইকে ক্ষমা করা ঠিক 6 মাস আগে, তাকে ভ্যালিডেট করার জন্য, তাকে হালাল করার জন্য, আজিজকে হালাল করার জন্য তার ভাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি বুঝি না এটা সে ইলেকশনে কি কানেকশন? আমি যে কথা বলতে চাই, আমি চার্লস টেলরের ভিডিও আপনাদেরকে দেখালাম। আজিজের বিরুদ্ধে মানে অভিযোগ এর চাইতে বেশি, এর চাইতে আজিজ বড় মাপের একজন অ্যালেজড ওয়ারলর্ড। চার্লস টেলরের চাইতে বড় ওয়ারলর্ড মানে অ্যালিগেশন তার বিরুদ্ধে রয়েছে। You have to believe that this kind of person with this kind of character, with this kind of background, with this kind of family history can be our defense chief. আপনি কি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে বাংলাদেশে আজিজের চাইতে মানে তার চাইতে কোনো ভালো লোক ছিল না? শেখ হাসিনা তার চাইতে ভালো লোক খুঁজে পায় নাই? আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন যে আজিজের চাইতে উপযুক্ত কাউকে শেখ হাসিনা খুঁজে পায় না টু মেক হার ডিফেন্স চিফ? তাহলে এটার কারণটা কি? এটা পিছনে যুক্তিটা কি ছিল? দিস ইজ কল দ্য মাফিয়া স্টেট, অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান। এরকম একটা লোক, এরকম একটা ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড, এরকম একটা সন্ত্রাসী ব্যাকগ্রাউন্ড, এরকম একটা মানে কি ডিজাস্টার, এই লোক আমাদের ডিফেন্স চিফ। অ্যান্ড ইউ মি টু বিলিভ দ্যাট উইথ দিস কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ড, উইথ দিস কাইন্ড অফ হিস্টোরি, দিস ম্যান, this alleged criminal Aziz, he became the defense chief of Bangladesh, and you want me to believe that? আমি আর্মিকে জিজ্ঞেস করছি, you want me to believe that? Really? আপনি মনে করেন যে আপনারা আজিজের সঙ্গে আপনাদের নাম জড়াতে চান না? You have to keep us safe. If you think you have to do your duties, you have to do your goods legally and lawfully, then separate yourself from Aziz. Do not, and you should not, serve under Aziz. You cannot serve under Aziz. You should separate from Aziz right now. এবং তারপরে তাদেরকে সোপর্দ করেন, মাফিয়া স্টেট এবং আজিজকে সোপর্দ করেন। Let them prove their innocence in the court. Let them prove that they are not guilty of any kind of crime. চার্লস টেলরের মতো, চার্লস টেলর প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আজিজ আর মাফিয়া স্টেট যদি প্রমাণ করতে পারে যে তারা ক্রাইম করে নাই, তাদেরকে সমর্থন করেন
এটা আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে সোপর্দ করা, তাদেরকে জায়গা মতো সোপর্দ করে প্রমাণ করতে দেন যে তারা কোনো ক্রাইম করে নাই। যদি তারা প্রমাণ করতে পারে ইটস ফাইন, কিন্তু যেই পর্যন্ত প্রমাণ করতে না পারবে সেই পর্যন্ত দে আর গিলটি আনটিল দে ক্যান প্রুভ দেয়ার ইনোসেন্স। কারণ আমরা জানি আর আপনারা হচ্ছে যে সৈন্যবাহিনী, আপনারা হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা, আপনার একটি পবিত্র বাহিনী। আমার বলতে লজ্জা হয়, আমার বলতে ঘৃণা হয়, আমার খুব খারাপ লাগে যখন আমি চিন্তা করি যে আমাদের এই ডিফেন্সে আজকে কয়েক বছর ধরে এই যে একটা মাফিয়া ইন্ডাস্ট্রি, এটা একটা মাফিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এটাকে মাফিয়া ইন্ডাস্ট্রি বানানো হয়েছে এবং যে ব্যক্তি এটা করেছে আমরা জানি কে করেছে, আমরা জানি মানে কাকে প্রধানমন্ত্রী রাখার জন্য আমাদের পুরো ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে একটি মাফিয়া ইন্ডাস্ট্রি বানানো হয়েছে। আমি আপনাদেরকে বলছি এর আন্ডারে সার্ভ করবেন না, আজিজের আন্ডারে সার্ভ করবেন না, এটা আপনারা করতে পারেন না। কারণ তার বিরুদ্ধে যে ক্রিমিনাল অ্যালিগেশন আপনি দেখেছেন চার্লস টেইলর, ইজ দ্য সেম থিং, ইটস ইভেন মোর, হি ইজ মোর দ্যান চার্লস টেইলর। মাফিয়া স্টেট এবং আজিজের বিরুদ্ধে যে সকল ক্রিমিনাল অ্যালিগেশন ইজ ওয়ে ফার বিয়ন্ড দ্যান চার্লস টেইলর, ইজ মোর দ্যান চার্লস টেইলর, ওয়ারলর্ড চার্লস টেইলর। আমাদের এই মাফিয়া স্টেট এবং আজিজ এরা তার চাইতে বড় ওয়ারলর্ড, তার চাইতে বড় ওয়ার ক্রিমিনাল। That's all. I'm not saying anything more. I just want to see that you are not serving under these people, under these criminals, alleged criminals. You cannot and should not serve under these criminals until they prove in the court that they are not guilty of any kind of crime. And thanks for watching.